श्रीनाथजी चरित्रामृत सचित्र ग्रंथ श्री हरिरायजी महाप्रभुजी रचित आ चरित्र में आज हवे आगळनो प्रसंग नाथ द्वारा में प्रभु जे हाल में राजस्थान मेवाड़ में बिराजी रह्या छे त्यां जे लीला थई हवे तेनुं वर्णन आवी रह्युं छे। श्री हरिरायजी महाप्रभुजी आ प्रीतमपोल नाथ द्वारा बिराजता हता। गोवर्धन नाथजी व्रज छोड़ीने अहींया ज पधारवाना छे एवुं आप स्वयं पण महाप्रभुजी छो एटले जाणता होवाथी अगाउथी ज आप ते स्थानमा आवीने बिराजता हता। पण हवे जेम जेम समय गयो अने गोवर्धन नाथजी पधारी गया पछी चारे बाजुथी दर्शनार्थीओनी भीड़ वधवा लागी अने आप तो स्वभावथी एकांत प्रिय होवाथी आप श्री हरिरायजी हवे ते प्रीतमपोलनुं स्थान छोड़ी दई अने खिन्नोर में खूब एकांत एवा खेतर पासे निवास करी रह्या छे। त्यां एक दिव्य प्रसंग उपस्थित थयो। बात एम बनी कि सूरतना जे श्री पुरुषोत्तम महाराज श्री ने मनोरथ जाग्यो कि सुंदर मूल्यवान मोतीओनी मोजड़ी सिद्ध करावो अने नाथ द्वारा जई श्रीनाथजी बाबाना चरणों में धरावीने पछी दर्शन करो। तेथी आपश्रीए तो शीतकाल में मोजड़ी धरवा माटेनो मनोरथ सेव्यो हतो, पण कईक कारणोसर बहुमूल्यवान मोतीनी श्रीनाथजीना चरणोना मापनी सुंदर मोजड़ीओ तैयार थईने आवी त्यां सुधीमां तो उष्णकाल आवी जता हवे उतावळे वहेलासर नाथ द्वारा पधारी तिलकायतजी बड़े दाऊजी ने विनंती करता आप श्रीए उष्णकाल छे छतांय श्रृंगारथी राजभोग सुधी भले धरावो कहीने आज्ञा आपी दीधी। महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना पुष्टि मार्ग में महाप्रभुजी माटे स्वयं जे प्रगट्या छे गोवर्धननाथजी बेनु प्रागट्य पुष्टि जीवो माटे छे, परंतु आपे अनेक वैष्णव देवी जीवोनो अंगीकार करवानो बाकी हतो तेथी ज शिष्य परंपरा नहीं पण आपे वंश परंपरा ने स्वीकारी। आ गुड मार्ग छे, गोपीजनों मार्ग छे एटले शिष्य परंपरा कारगत नहीं निवड़ी सके एटले आपे आपनो अंश आपना वंश में स्थाप्यो, सामर्थ्यवान कर्या अने आज्ञा करी कि गोवर्धन नाथजीनी सेवा बाल भावे करजो। सदु पांडे ने रामदास चौहाण ने ज्यारे प्रथम वखत सूक्ष्म सेवा क्रमथी पधराव्या हता त्यारे पण आज आज्ञा करी हती। बाल भावथी सेवामां ठाकुरजी बाळक छे एटले एमने शरम ना पड़े ए जे भाव छे ए स्वाभाविक ज आपना वंशमां आपनो अंश होवाथी ए अत्यारे जे तिलकायतजी नाथ द्वारामां जे बिराजी रह्या छे तेमने पण ए स्वाभाविक ज जाण छे कि आ जे मोजड़ी आवी छे ए सूरतना अमारा ज वल्लभकुल बालक पुरुषोत्तमजी महाराजना मनोरथथी आवी छे। ए स्वयं आव्या छे। आज
એટલે વલ્લભકુલ બાલક જ છે. આપ પણ વલ્લભકુલ તિલકાયત છો નાથ દ્વારાના. એટલે સહજ જ એ મૂંજડી જે ખરેખર ઉષ્ણકાલમાં આવે, કેમ કે ગરમ હોય, હીરા જડિત છે. પણ આપે જાણ્યું કે એમનો ભાવ તો શીતકાલમાં ધરવાનો હતો, પણ કંઈ કારણસર ઉષ્ણકાલ આવી ગયો છે અને હવે આવ્યા છે. તો ભલે હું શીતકાલ હોત તો એમનો મનોરથ જેટલા દિવસ કે એટલા દિવસ માટે પણ પૂરો કરત. શીતકાલમાં તો શ્રમ ના પડે, પણ અત્યારે ઉષ્ણકાલમાં આવ્યા છે અને આટલે દૂરથી આવ્યા છે ને આવો ભાવ અને આવો મનોરથ હતો ને બનાવનારા કારીગરે કંઈક સમય લીધો છે, અવેર કર્યું છે. તો આપે સમાધાન વિચાર્યું કે એમની ભાવનાનો પણ મનોરથનો પણ અંગીકાર સ્વીકાર થઈ જાય. પણ આ બાળક પ્રભુ છે, એમને શ્રમ પણ તો ના પડવો જ જોઈએ. તો મહાપ્રભુજીની પ્રથમ આજ્ઞા છે, જે પરંપરામાં આપની પાસે આવેલી છે, એ આજ્ઞા કે બાળક ભાવથી જ સેવા કરવાની છે. જેથી કરીને આપે આજ્ઞા આપી, પણ આપણે આજ્ઞામાં એક વિવેક રાખ્યો અને આજ્ઞામાં બહુ જ સ્પષ્ટતા કરી દીધી. અને કહ્યું કે શૃંગારથી રાજભોગ, એટલે જ્યારે હવે આવતીકાલે શૃંગાર થશે ગોવર્ધનનાથજીના, ત્યારે આ ઠાકોરજીના ચરણમાં આ હીરા જડિત સુંદર મૂંજડી અંગીકાર કરાવજો, મુખિયાજીને આજ્ઞા કરી. પરંતુ અત્યારે ઉષ્ણકાલ ચાલે છે, એટલે તરત જ રાજભોગમાં અનુસર થાય તે વખતે, અથવા તો આપ રાજભોગ ધરો તે વખતે જે મૂંજડી છે એ વળી કરી લેવી. હવે જ્યારે શૃંગારમાં હીરા જડિત મૂંજડીને અંગીકાર કરાવવામાં આવી, તો તે પ્રભુ આપ એટલા પ્રસન્ન થઈ ગયા, કેમ કે કોઈ નાનું બાળક પણ હોય લૌકિક, અને કોઈ નવી વસ્તુ આવી કોઈ પહેરવાની કે ઉડવાની કે ખાવા પીવાની, જેવી રીતે આવો પ્રસંગ ત્યાં પણ બનેલો ને. ગોવર્ધન પર્વત ઉપર બિરાજતા હતા, કોઈએ સોનાની કટોરી નાની નાની ભેટ ધરી હશે ગોવર્ધનનાથજીને, વૈષ્ણવે. તો ગોવર્ધનનાથજીએ જાણ્યું કે અમારા માટે કટોરી આવી છે. તો એ કટોરી આપ જાતે જ એ કબાટમાંથી લઈ, સંદૂકમાંથી કે મંજૂષામાંથી કે જ્યાંથી પણ લઈ અને સીધા આપ આવી ગયા નરો પાસે અને કહે કે જો આ નવી નવી કટોરી આવી છે, મને તો આમાં દૂધ આપ. નરોએ જાણ્યું કે આ કટોરી તો બહુ નાની છે, તમારું તો દૂધનું પાત્ર મોટું હોય છે. તો કે ભલે તો આમાં રેડો, આમાંથી જ પીશ. આ બાળક સ્વભાવ છે. આપનું જે પ્રાગટ્ય છે ગોવર્ધનનાથજીનું, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ બાળક ભાવથી છે. એટલે અહીંયા પણ આપ બાળક છો અને આપે ચરણમાં મૂંજડી જોઈને એટલા હરખ્યા, એટલો બધો આપને આનંદ થયો કે આનંદ આપના એ સાનુભાવ આપે પેલા મુખિયાજીને બતાવ્યો. એટલે મુખિયાજી તો બાવાની પ્રસન્નતા જોઈને ભાવમાં એવા વહી ગયા કે પેલા જેજેશ્રીની આજ્ઞા પણ ભૂલી ગયા, નાથ દ્વારા તિલકાયતજીની, કે પ્રભુની પ્રસન્નતા ખાતર પ્રભુના ચરણમાં ધરાવેલી આ મોતીની મૂંજડી, અહીંયા શબ્દ આવ્યો, પહેલાં હીરાની આવ્યો હતો. મોતીની મૂંજડી રાજભોગમાં જે વડી કરવાની હતી એ ન કરી, અને જાતે જ વિચાર્યું કે ઉત્થાપનમાં વડી કરીશ, કેમ કે બાળક પ્રસન્ન હોય કોઈ વસ્તુથી, હવે એમની વસ્તુ લઈ લેવી એ કેવી રીતે સંભવ છે. તો એ પણ સુંદર ભાવ છે. મુખિયાજીનો ભાવ પણ પાછો બાળકને પ્રસન્ન રાખવાનો છે, પણ બાળકનું હિત અને અહિત એ સૌથી ઉપર છે, પછી આવે છે પ્રસન્નતા. હવે જે પરિસ્થિતિ ઊભી થશે એ પ્રમાણે મુખિયાજી ભૂલ કરી રહ્યા છે. એટલે વિચાર્યું કે ઉત્થાપનમાં વડી કરીશ, અત્યારે તો બહુ પ્રસન્ન દેખાય છે. પણ જ્યાં રાજભોગ પછી અનવસર થયો, ગર્ભગૃહમાં તાળા બંધી થઈ, ત્યારે આ પ્રભુ તો સ્વભાવે બાળક છે, એક તરફ મોતીની મોજડી જોઈ હરખાઈ રહ્યા છે, તો હવે બીજી બાજુ ઉષ્ણકાલને લીધે બપોરનો સમય થતાં તાપ ખૂબ વધી ગયો.
નાથ દ્વારામાં ઉષણા કાલમાં સૂર્યનારાયણ માથે ચડ્યા, રાજભોગ પછી અનુસર થયો ને, એટલો બધો તાપ વધી ગયો. તાપ તો યથા દેહે તથા દેવે છે. આપને બધા જ ઋતુનો અનુભવ થાય છે. એટલે તો આપણે ત્યાં કારતક સુદ એકાદશી દેવ પ્રબોધિનીથી ગદલ આવે છે વ્રજમાં. ઠાકોરજીને ત્યારથી ઠંડી વધુ પડે તો ગદલથી સેવાનો ક્રમ બદલાય છે. અને જેવી રીતે અખાત્રીજથી ચંદન શરૂ થાય છે, તો આ જ રીતે અત્યારે જે ઉષ્ણકાલમાં આપની પ્રસન્નતા હતી પણ બહુ ટકી નહીં, ગોવર્ધનનાથજીની પ્રસન્નતા. કેમ કે તાપ બપોરમાં વધી ગયો તો પ્રભુના ચરણમાં અકળામણ અનુભવવા લાગ્યા. ચરણ પણ કોમળ છે આપના, કઠોર નથી. ત્યારે ઉત્થાપન સુધી હવે ધીરજ નહીં રહે એમ વિચારીને ખિમનોર રહેતા હરિરાયજી મહાપ્રભુજીને શ્રીનાથજી બાવાએ આ મોતીની મોજડીથી જે ચરણમાં પરિશ્રમ થઈ રહ્યો છે તેની જાણ કરી દીધી. આ પ્રમાણ આવ્યું ને કે આપ જ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી છો, પણ ગુપ્ત છો, ગૂઢ છો, પ્રગટ નથી કર્યું આપે આપનું સ્વરૂપ. કેમ કે આપને વૈષ્ણવોની વચ્ચે બેસી જવું ગમે છે. મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી તરીકે જ્યારે આપ પ્રગટ થયા હતા ત્યારે આચાર્ય દ્વિજ તનમાં હતા. આચાર્યની ગરિમા હતી, મર્યાદા હતી, એ બધી જ આપે પાળી. આપ જ ગોકુલનાથજીથીને પ્રગટ થયા ત્યારે પણ આપે આ ગરિમાથી બહાર ન નીકળ્યા. વૈષ્ણવોની માટે પ્રેમ રહ્યો કે પ્રગટ કરી દીધો. જે મહાપ્રભુજી તરીકે ન કરી શક્યા એ ગોકુલનાથજી તરીકે કરી દીધો. પેલા વૈષ્ણવને સ્પર્શ કરી ગયા. આપ સેવામાં હતા, આપ અપરસમાં હતા. પેલો વૈષ્ણવ તો અપરસમાં નહોતો. આપથી એમને સ્પર્શ થયો કે એનાથી આપને સ્પર્શ થયો. તો આપે તરત કહ્યું કે તું વૈષ્ણવ હે? તો કે હા કૃપાનાથ, મેં વૈષ્ણવ હું. એવું 3 વખત પૂછ્યું ગોકુલનાથજીએ. તો 3 વખત કીધું કે હા કૃપાનાથ, મેં વૈષ્ણવ હું. તો ગોકુલનાથજીએ કહ્યું કે વૈષ્ણવ સો કભી મેં મેરી અપરસ ના છોવાઈ જાય. એમ કરીને આપે સ્નાન ન કર્યું અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની સેવામાં આપ પધાર્યા હતા. આ છે આપનો મહાપ્રભુજીનો જ આ એક અવતાર. અને આપ જ હરિરાયજી મહાપ્રભુજી પણ મહાપ્રભુજીનો જ અવતાર છે. આપનો જે આ છે હરિરાયજીનો, એ તો એવો ભાવ છે કે હું વૈષ્ણવોની વચ્ચે બેસી જાઉં. એટલે બાળપણથી જ આપ વૈષ્ણવોની વચ્ચે બેસી જતા. જેમાં આપના પિતાજીએ તો ખૂબ જ વાંધો ઉઠાવ્યો કે આપણે આચાર્ય બાળકોએ જે બિંદુ સૃષ્ટિ છે, નાદ સૃષ્ટિ છે, એની વચ્ચે જે અંતર છે એને મિટાવવાનો તમને અધિકાર નથી બાવા. એમ કરીને ન માન્યા તો છેવટે કોટડીમાં પૂરી દીધા. તો આપને મહાપ્રભુજીએ જ પ્રગટ થઈને દર્શન આપ્યા અને ત્યાં કહ્યું કે એમને રોકશો નહીં, આપ જ છો બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. તો ગુસાઈજીએ જ્યારે આજ્ઞા કરી હતી કે બાવા હવે આપે કોઈની સાથે બોલવાનું નથી, તો પણ આપ બોલ્યા છો ગોકુલનાથજી સાથે. કેમ કે આપ જ મહાપ્રભુજી છો. આપને કેવી રીતે કોઈ અટકાવી શકે? એ ક્યારે બોલ્યા? કે જ્યારે આ માર્ગની સ્થિતિ વિશે વાત આવી ત્યારે. પેલી કુલે સિદ્ધ કરી હતી પ્રાગટ્ય ઉત્સવ નિમિત્તે, અને જે પરમાનંદ નામધારી સ્વર્ણી વૈષ્ણવથી જે 50 વર્ષની માર્ગની સ્થિતિ વધારાવડાવી હતી તે. પછી આપ બોલ્યા છે ગંગાબાઈ સાથે. અને હવે આપ હરિરાયજી મહાપ્રભુજીને જણાવે છે અહીંયા જે બિરાજમાન એ તો બાજુમાં જ બિરાજે છે, ત્યાં જ બિરાજે છે. તે વખતે તિલકાય છે, અત્યારે તો નહીં, પણ તે વખતે તો ત્યાં જતાવે તો બાજુમાં જ હતા, પણ એમને ના જતાવ્યો, છેક ખિન્નોર જતાવ્યો. એટલે જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં હક કરીને કહી શકાય. ત્યાં પછી એમને શ્રમ પડશે એવો વિચાર બી ના હોય, તેને જ પ્રેમ કહેવાય. અને આ તો મહાપ્રભુજી છે. હરિરાયજીની પાછળ નામ શું લાગે છે? મહાપ્રભુજી. બીજા કોઈ પણ બાળકની પાછળ મહાપ્રભુજી નામ નથી. એવી રીતે શ્રી ગોકુલનાથજી, ગોકુલનાથજીનું નામ ગુસાઈજીએ શું ધર્યું છે ઘરમાં? વલ્લભ. પછી એ તો પેલી કૃષ્ણદાસીનીએ લીલા કરી અને નામ બદલી કાઢ્યું ગોકુલનાથજી, પણ ગુસાઈજીએ જીવનભર વલ્લભ કહ્યું. આ 2 સ્વરૂપ છે એ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીના છે. એટલે જ હરિરાયજી મહાપ્રભુજીને જતાવી દીધું શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ.
કે મને તો આ મોતીની મોજડી મેં પહેરી છે, હું તો હરખ્યો અને આવી રીતે મુખિયાજીએ તો વડી નથી કરી, પણ હવે મને બળતરા થાય છે, ચરણમાં રહેવાતું નથી. હરિરાયજી તો કેવી રીતે શ્રમ સહી શકે ગોવર્ધનનાથજીનો, કારણ કે આપ પણ વલ્લભ છો. એટલે મહાપ્રભુજીને શ્રીનાથજી બાબાએ પરિશ્રમની જાણ કરી. તે સાથે તો મહાપ્રભુજી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી પલનો પણ વિલંબ કર્યા વગર ઘોડેસવારી કરી અને સીધા નાથ દ્વારામાં બનાસ નદી વહે છે ત્યાં જજો કોઈ દિવસ. અંદર સ્નાન કરવું કે ના કરવું એ તો પૂછીને કરજો, પણ ત્યાંથી જ વહે છે. ગોવર્ધનનાથજી બિરાજે છે નાથ દ્વારામાં, ત્યાંથી જ બનાસ નદી. સર્વપ્રથમ આપ ત્યાં આવ્યા, મેળ મર્યાદાનું તો જો આપ પાલન કરે છે. અને ત્યાં હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ સ્નાન કર્યું. અને સ્નાન કરી અપરસ કરી અને બડે દાઉજી પાસે આવી અને ચાવીનું ઝુમખું માંગ્યું. આપની ઉંમર એ વખતે હશે 110 કે 115 વર્ષ. કેવું સામર્થ્ય છે આપનું! આપ 125 વર્ષ સુધી ભૂતલ પર રહ્યા છે. આપે કેટલી પેઢીઓ જોઈ છે. એટલે સમજી ગયા બડે દાઉજી કે કંઈક ગોવર્ધનનાથજીને શ્રમ પડ્યો છે અને છેક ખિન્નોર જતાવ્યું, મને ના જતાવ્યું. થોડો એવો ક્ષોભ પણ થયો હશે, પણ જાણે છે કે હરિરાયજીનું સ્વરૂપ શું છે. એટલે તો આપ ઘોડેસવારી કરીને નાથદ્વારામાં બનાસ નદીમાં અપરસ કરી બડે દાઉજી પાસે ચાવીનું ઝુમખું માગી તરત જ નિજ મંદિરનો તાળો ખોલી શંખનાદ કરાવ્યો. જે ઉત્થાપનનો ભાવ છે એના માટે રાહ નથી જોઈ કે ઉત્થાપન થશે પછી હું વળી કરીશ. આ તો આપે પોતે અંગત ભાવ જણાવ્યો. આપ અંગત પ્રેમના નાતે અત્યારે ક સમયે શંખનાદ કરાવી દીધું, જેથી કરીને પ્રભુ આપ જે ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરેલી છે કે હવે શંખનાદ કરાવવો એટલે. અને શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાંથી ખૂબ જ હળવે હળવે મોતીની મોજડી વળી કરી લીધી. પછી પ્રભુના ચરણોને શીતોપચારથી સાતા પહોંચાડી. જે પગમાં ચરણમાં જે ગરમ અનુભવ થતો હોય તો એના માટે ઠંડક થાય એના માટેના જે બી ઉપચાર છે એ કર્યા, જેમ કે ગુલાબ જળથી કે કંઈ પણ રીતે. પછી દંડવત કર્યા, વળી પાછા તાળામંગળ કર્યા. જો અત્યારે ઉત્થાપન ભોગ નથી ધર્યો, એ તો સમય થશે ત્યારે જ આવશે, પણ જેટલી તકલીફ હતી, જે શ્રમ હતો એટલો નિવારી લીધો. અને પહોંચાડી અને દંડવત કરીને તાળામંગળ કરીને બડે દાઉજીનું ઝુમખું આપતા પહેલાં તો આપ દાઉજી પણ પાછળ આવી ગયેલા. અને દાઉજી પણ સમજી ગયા કે જરૂર પ્રભુને કંઈક શ્રમ થતો હશે, એટલે જ ભર બપોરે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી મારતે ઘોડે આવે અને આમ અચાનક જ મંદિરની ચાવીઓ માગે. તેથી મુખિયાજી પર ખીજ્યા. તે બાળકને ઋતુ પ્રમાણે શું હિતાવહ છે તેની ખબર ન હોય, તે આપણી સમજ પર નિર્ભર છે. એટલે જો મુખિયાજીનો ભાવ પણ ઠાકોરજી પ્રસન્ન જોયા તો વધારે સમય સુધી પ્રસન્ન રહી હતો, પણ આ જે મોજડી છે એ તો ઉષ્ણકાળમાં ન ધરાવાય, અને જો ધરાવે તો શું પરિણામ આવે એ ઉપર તમે ધ્યાન ન આપ્યું. એવું કહીને એમને ખીજીને ચેતવ્યા કે બાળકને ઋતુ પ્રમાણે શું હિતાવહ છે તેની ખબર ન હોય, તે આપણી સમજ પર નિર્ભર છે. નવી વસ્તુ જોઈ બાવા તો રાજી થાય, પણ આપણે તો વિવેક રાખવો જોઈએ ને. ત્યારે મુખિયાજીએ માફી માગી. હવે શ્રીનાથજીના ચરિત્રનો નાથદ્વારામાં બની રહેલા પ્રસંગોમાંથી સુંદર પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય હો. શ્રીનાથજી સચિત્ર ચરિત્રામૃત ગ્રંથ કી જય હો. હરિરાયજી મહાપ્રભુજી की जय हो।